Fine. So tell me, are the voice and screen clear? All okay? Yes. Okay, fine. So a very good morning to all of you. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Yes. Good morning. Yes. Yes. Good morning to all of you. Fine. Yes. Let everyone join. Within a minute, we are going to start. Till then, just have a look over the yesterday's notes. I hope all of you are revising the previous content as well as preparing for the test. These are some guidelines which I gave you yesterday. Right? These are some guidelines that every day half hour for revision, 15 minutes for updating the list of formulae, and then again 1.5 hour or 2 hour for the homework. This is what I want from your side. Around 2 hour or 2.5 hour if required, but minimum 2 hour you shall spend on self study. त्यात हे सगळं झालं पाहिजे. All these things should be done in that. Fine. So we are right now learning the motion of the body under the gravity. Fine. So yesterday we were checking out what are the possible cases of vertical motion, going up, going down, going simultaneously up, down, when to use scalar form, when to use vector form. Okay, what are the logics to use scalar form? What are the logics to use vector form? What is the time required to reach the bottom? What is the velocity at the bottom? Those formulae we learn to derive, right? Fine. Now, case number 3 was when the object is thrown upwards from the top of the tower. This was the case number 3. Now let us see case number 4. In today's lecture, we'll start with the case number 4. Chalo, everyone write down along with me. Case number 4. Case number 4 will be similar to this, object thrown upwards, but not from the top of the tower, but from the ground. So write down object. Just give me 1 second. I have to restart this because the eraser is not working. Just give me 1 second. I will restart this. Just give me 1 second. Fine. Now let me start the case number 4. Okay. So chalo, everyone concentrate. Case number 4. When the object of any mass doesn't matter here. When the object is thrown upwards, from the ground itself, okay, when the object is thrown upwards from the ground. Now this is the case that we are going to draw. Okay, this is the case that we are going to draw. Let's say this is going to be the ground. Let's say this is our ground, and from the ground we are going to project the object. Okay, so the path of the object will be certainly like this, going up. It will reach the top point. When it reaches the top point, obviously its velocity is going to be 0. तिथे गेल्यानंतर त्याची velocity 0 होईल ना. अजून जर त्याला velocity असेल तर अजून वरती जाईलच ना मग. पण तो जर टॉप पॉइंटला गेला असेल, if it has reached the top point, then its velocity there must be 0.
then it will reverse its direction. Initially it was upward, now the direction will become downward, and then it will again come down. But I cannot show it on the same line, so I am showing it on the different line. It will again come down. This line and this line both are same. This line and this line both are actually same. So initially it will move up, then it will move down. The top point is point B. This is point, bottom point is A. This is also the same point, bottom point A. Same as point A to B, B to A. A to B, B to A. Now, what are the things that I want to calculate? Let's say the initial velocity is an upward vector. Yes, obviously. Fine. This is the velocity at point A, initial velocity U. Velocity at point A, let me denote it by the letter U. Okay, velocity at point A. I know the velocity at point B is going to be equal to 0 because it is the top point. Because it is the top point. Let's say distance between top and the bottom. Distance between top and the bottom, let me draw it here. This distance is, let's say, small h. Distance between top and the bottom is small h. The first thing that I want to calculate is height, maximum height reached. First thing that I want to calculate is maximum height reached. Maximum height reached. Number 2, time of ascent. वरती जायला किती वेळ लागला? Time required for the upward motion. Time of ascent. Time required for upward motion. Time required to reach from bottom to top. Bottom to top जायला किती वेळ लागला? Fine. Then time of descent. Time of descent. Descent म्हणजे time required for downward motion. Descent means downward motion, and time of descent means time required to reach from top to bottom. From top to bottom. Fine. Then value or magnitude and direction of velocity at the bottom. Magnitude and velocity. Magnitude and velocity at bottom. Magnitude and direction, I shall say. Magnitude and direction of velocity. Magnitude and direction of velocity. Magnitude and direction of velocity. Magnitude and direction of velocity at bottom when the object hits the ground. ऑब्जेक्ट जेव्हा ग्राउंडला हिट करत असतो, परत एकदा येऊन इनिशियली अपवर्ड जाईल, टॉप पॉइंटला जाईल, परत बॅक खाली येईल. एकाच लाईन वरती मोशन चालू आहे, बट आय एम शोइंग इट ऑन दी डिफरंट लाईन बिकॉज ऑन दी सेम लाईन I cannot show it, right? Magnitude and direction of velocity at the bottom when the object hits the ground. When the object hits the ground. So these are the things that we want to calculate. These are the things that we want to calculate. Okay, fine. So let me copy this. Up to this CW. काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, केस कुठली आहे, झालं? गुड.
नेक्स्ट आता बघा बाळांनो, पहिला पॉइंट आहे मॅक्सिमम हाईट रीच्ड. मॅक्सिमम हाईट रीच्ड. मी कॉपी ऑल दिस थिंग्स. फाइन. नेक्स्ट स्लाइड. Fine. So we have this motion, right? Number one, maximum height reached. Maximum height reached. Maximum height reached. So which motion we shall consider? A to B motion we can consider. So A to B motion घ्या. काय करा बाळांनो? A to B motion घ्या. Now A to B motion is only upward. The velocity is not changing its direction. The acceleration is always downward, which is equal to g. Which is equal to g. So it is a constant and downward acceleration case. It's okay, downward acceleration case. But it is going to be a constant number. So AB motion घेऊया बाळांनो. इथं रफ calculation करूया. You people tell me which equation we shall use to find out the maximum height reached. That is the value of h. V is equal to u plus at. Decide it. S is equal to ut plus half at square. And v square is equal to u square plus twice as. Final velocity square is equal to initial velocity square plus twice as. Scalar form वापरला तर चालेल का ते पण चेक करा. Whenever possible try to use scalar form. म्हणजे सगळं पटपट पटपट पॉझिटिव्ह टाकता येते. फक्त ऍक्सेलरेशनचा विचार करावा लागतो स्केलर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म मध्ये प्रत्येक वेक्टरचा विचार करावा लागतो. जो वेक्टर अपवर्ड आहे पॉझिटिव्ह टाका, जो वेक्टर डाऊनवर्ड आहे निगेटिव्ह टाका. वेक्टर फॉर्मला विचार करायचा फॉर एव्हरी वेक्टर. फाइन, करेक्ट. ऑल ऑफ यू आर गिविंग दी करेक्ट आंसर. सर velocity at point B, final point velocity we know. Correct. All of you gave the correct answer. Initial point velocity we know. Acceleration value we know. Final velocity, initial velocity माहित आहे. So distance traveled किंवा displacement पाहिजे आहे सर. So displacement जर पाहिजे इक्वेशन मध्ये, so we have to use either equation second or equation third. But sir we do not have the time of the motion. या मोशनचा टाइम आहे का तुमच्याकडे? अपवर्ड मोशनचा नाही आहे. We do not have the time of motion. So sir we will not go with this second equation बरोबर आपण नाही जाणार. We will go with third equation. So let us use AB motion ला v square is equal to u square plus twice as. Now this is a scalar form. I am not writing anywhere vector. This is only upward motion. So direction of velocity not changing in the given motion. A to B का direction बदलल्या का? नाही. If you are considering total motion A to B, B to A, A to B, B to A, in that case you could have said that sir the direction is changing and direction of velocity is changing during the entire course of the motion. A to B, B to A, direction of velocity is changing. So here we cannot use the scalar form. But right now the motion that we are considering is only A to B, only upward. So it is okay to use the scalar form and just to put the numbers. Final velocity किती होणार top ला? 0. Initial velocity किती आहे? u, that will be given to you plus twice. What is acceleration? So acceleration equal to g plus g की minus g. Scalar form आहे. Rule काय सांगतोय? In the scalar form, if the acceleration is if the speed is increasing, speed वाढत असेल पॉझिटिव्ह, स्पीड कमी होत जात असेल निगेटिव्ह. A to B मोशन मध्ये स्पीड वाढत चाललाय कमी होत चाललाय, whether it is increasing or decreasing, depending on that you decide. Acceleration positive, negative सांगा. Yes, all of you are giving the correct answer. Sir the speed is decreasing. Speed काय होत चाललाय during the motion AB? Sir the speed is decreasing. Speed decrease, so acceleration will be sir negative. टाका minus g. Put here minus g. Displacement sir, other things, final velocity, initial velocity, displacement, time, all other things are just to be put positive numbers. काय displacement आहे? A to B. A to B displacement ची व्हॅल्यू काय? शॉर्टेस्ट डिस्टन्स काय आहे? A to B. नंबरच टाकायचा आपल्याला. केस तर काढायचा ना मॅक्सिमम हाईट रीच. डिस्प्लेसमेंटच तर पाहिजे ना A to B. इट इज इक्वल टू h. किती आहे ते डिस्टन्स? A to B h. सो ट्वाइस A S. ओके, हे 0 आहे. This will be equal to 0 is equal to u square plus twice g h plus नहीं sir minus
प्लस नाही सर, मायनस. सर दिस मायनस विल बी ऑन दी लेफ्ट हँड. एच पाहिजे आहे ना, सो जे पाहिजे आहे ते लेफ्टला आणायचं असतं ऑलवेज. सो मायनस 2gh च प्लस 2gh इक्वल्स टू u स्क्वेअर. So h is equal to u square upon 2g. That's my answer. CW. This is the maximum height reached. If you throw the object with the initial velocity u in the air, then how much in the air in the sense? Above the ground. ग्राउंडच्या वरती तुम्ही जर ऑब्जेक्ट फेकला u एवढ्या व्हेलॉसिटीनं तर किती वरती जातो? u स्क्वेअर अपॉन 2g. दॅट्स द आन्सर. किती मीटर वरती जाईल? u स्क्वेअर अपॉन 2g. So let us try to solve one example. Let initial velocity is equal to 5 meter per second. Value of g is equal to 9.8. Let us try to solve this. H is equal to 5 square upon 2 times g. U square upon 2g. G ची value किती आहे बाळ? 9.8. 5 square will become 25, or you can keep it as it is. Figure out how you are going to do this calculation. कसं करणार आहात calculation? How you are going to divide? How you are going to manage this division by 9.8? How you are going to manage division by 9.8? Deal with that, because you have to do the calculation on your own. I want you to be independent of me for the calculation purpose. Divide by 9.8 ला कसं टॅकल करणार आहात? 9.8 चा तर टेबल येत नाही तुम्हाला, 9.8 चा पाढा येत नाही तुम्हाला, you do not know the table of 9.8. So what you are going to do? Let's try to figure out how we are going to divide by 9.8. Divide by 2 is easy task, sir. That is not a big deal. So h will be equal to 5 square. You may write 25, no issues. Divide by 2 करता येईल, no issues. Divide by 98. Divide by 98 or divide by 9.8 is going to be an issue. So what you can do is this. You can write the factors of 98. Can I write 9.8 or 98? 98 काय असतो? 49 into 2. So 2 into 49. So 2 into 49 is what? 7 into 7. But sir, 7 into 7, 49. 49 into 2 is 98. We want 9.8. Okay, no issues. 9.8 पाहिजे ना, मग याला 0.2 लिहा ना. So in this way you can write down the 9.8. If you write here 2, you will get 98. If you write there 0.2, you will get 9.8. Okay, fine. Now divide by 0.2 is not a big deal. Divide by 2 is not a big deal. Divide by 7 is not a big deal. Divide by again 7 is not a big deal. So let us start dividing. 25 upon 2. 25 upon 2 किती येणार? 12.5. काय राहिलं? 0.2 into 7 into 7. आता 0.2 ना डिवाइड करा. 0.2 ना डिवाइड करा. Means what? 0.2 is what? 2 by 10. 0.2 is what? 2 by 10. Or you can multiply and divide numerator and denominator by 10. 10 ना multiply करा बाळांनो. वरती आणि खाली 10 ना multiply करा. Multiply the numerator and denominator by 10. Okay, so that will become 125 upon 2 into 7 into 7. Now 125 upon 2. 125 upon 2 is 62.5. Half ना त्याच्या. 125 च्या half काय असते? 120 च्या half 60. 5 च्या half 2.5. So 60 plus 2.5. 62.5. 120 चा half 60. 5 चा half 2.5. So 60 plus 2.5, 62.5. So divide by 2 झालं. Divide by 7, divide by 7. 62.5 divided by 7 सांगा. 62.5 divided by this 7. Tell me the answer. 62.5 divided by 7. Dot नंतर एक digit बास आहे बाळ. After decimal point, 1 digit is enough. Or at the max 2 digits. बोला. 62.5 upon 7. $8.92. Okay. झाला 62.5 upon 7 झाला. आता अजून एक 7 आहे बाळ. करा बाळा. हा बोला.
8.92 डिवाइड बाय 7 काय ते good 1.27 meter. So that's the height achieved by the object. In this way you are going to deal with divide by 9.8. असं करता येईल तुम्हाला, असं करता येईल. Got it? जमलं बाळ? जमलं? Good. CW fast. Very good. Chalo. But sir, every time divide by 9.8, 9.8, every time do we have to do this? Answer is no. बघा काय सांगतो. Extra point. If the options given are not very close to each other, if the options given are not very close to each other, ऑप्शन मध्ये चेक करा तुम्ही, सगळे ऑप्शन जवळ जवळ आहेत की बऱ्यापैकी स्पेस्ड आहेत, लांब लांब आहेत, मोठ्या मोठ्या लार्ज डिफरन्स आहे व्हॅल्यूज मध्ये का अगदी जवळ जवळ व्हॅल्यूज आहेत. इफ द ऑप्शन्स गिव्हन आर नॉट व्हेरी क्लोज टू इच अदर and if in the question they do not mention that g equal to 9.8, त्यांनी g equal to 9.8 नाही सांगितला, त्यांनी व्हॅल्यू ऑफ g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर घ्या असं नाही सांगितलं, then we can take g value approximately equal to 10. 9.8 ला approximately काय करायचं बाळ 10, and then we will select nearest answer. आणि मग काय करायचं बाळ nearest answer सिलेक्ट करायचं. सेम क्वेश्चन सॉल्व करूया बाळ, u square upon 2g वाला मागासचाच, but with g equal to instead of 9.8 we will take it as 10. फार easily calculation करता है, very easily you can do this calculation. Now instead of g put 10. Now 5 square 25, no issues. Upon 2 upon 10, no issues. 25 upon 2, sir 12.5. 25 upon 2, 12.5 upon 10 as it is. Because of this divide by 10, point will move left, divide by 10 आहे, dot left ला shift झाला, that will be 1.25. actual answer काय आलं होतं बघा मगाशी, previous answer was 1.27 and approximate answer is 1.25, very close to each other. Say yes, no. Will this trick work or not? This trick will work. You will be able to find out the nearest answer. ते 1.27 होतं accurate answer. आणि बाळ बघ ना आता समोर तुझ्या 1.25 आन्सर दिसतंय. So you can select the nearest answer. And actually you know that. बघा बाळांनो, हे समजून घ्या. Everyone listen to this statement carefully. इथं डिवाइड बाय काय पाहिजे होतं 9.8, पण तू काय घेतलंस 10. इथं पाहिजे होतं 9.8, बट यू टूक 10. थोडासा मोठा डिनॉमिनेटर सिलेक्ट केला ना, थोडासा मोठा, स्लाइटली मोर घेतला ना डिनॉमिनेटर. सो ओव्हरऑल आन्सर स्लाइटली लेस आलंय. येस नो? ऍक्च्युअल आन्सर 1.27. डिनॉमिनेटर जो घेतला तो थोडासा मोठा घेतला, त्यामुळं जे काही कॅल्क्युलेशन झालं ते थोडंसं लेस झालं ना, थोडंसं लेस झालं. सो तुम्हाला ऑलरेडी माहित असते जे काही कॅल्क्युलेशन आलंय ते थोडंसं लेस आहे, मग याच्यापेक्षा जास्त वालाच ऑप्शन सिलेक्ट करा. असा दिला असेल तर कुठला सिलेक्ट कराल? हा वाला सिलेक्ट कराल की हा वाला? 24 और 27 हे आन्सर आलंय. आता हे पण जवळ आहे, हे पण जवळ आहे, 1.25 च्या हे पण जवळ आहे, हे पण जवळ आहे, बट यू नो एक्झॅक्टली, यू नो द व्हॅल्यू ऑफ जी वॉज 9.8 बट यू टूक 10.
थोडासा मोठा डिनॉमिनेटर घेतलाय, डिनॉमिनेटर दॅट यू टूक इज स्लाइटली मोर दॅन 10, मग आन्सर जे येणार ते स्लाइटली लेस आलंय, स्लाइटली लेस आन्सर आलंय रिअल पेक्षा, कारण डिनॉमिनेटर मोठा सिलेक्ट केलाय. 9.8 ला 10 म्हटलंय ना, मोठा डिनॉमिनेटर घेतल्यामुळं कॅल्क्युलेशन लेस आलंय. स्लाइटली मोर डिनॉमिनेटर विल मेक द कॅल्क्युलेशन स्लाइटली लेस, स्लाइटली लेस आन्सर आहे. हे आन्सर सिलेक्ट केलं पाहिजे. यस, नो, टेल मी व्हॉट आर दी अदर थॉट्स बिहाइंड दिस. These tricks will gonna really help you in the exam to decide the answers fast. 4 ऑप्शन मधनं पटकन आन्सर सिलेक्ट करता येते बा, जी ची व्हॅल्यू 10 घेऊन. आणि काय काय क्वेश्चन मध्ये तर जी इक्वल टू 10 असं डायरेक्टली लिहिलेलं असतंय. अँड इन सम क्वेश्चन्स, रादर इन मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन्स दे ऑलरेडी से दॅट जी इक्वल टू 10. रेअरलीच ते म्हणतात जी इक्वल टू 9.8 घ्या, अदरवाइज ते स्वतःच सांगतात. They are going to tell us on their own that take g equal to 10. Okay, in that case we will take g equal to 10. Whatever answer comes, we will simply tick. त्यावेळी मग g equal to 10च घ्यायचं आहे, कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. मग 1.25 आलं ना, 1.25 सिलेक्ट करायचं, कारण त्यांनी ऑलरेडी सांगितलं होतं की g equal to 10 घ्या. मग काही अप्रॉक्सिमेशन करत बसायची गरज नाही, बिकॉज दे ऑलरेडी सेड दॅट इन्स्टेड ऑफ टेकिंग g equal to 9.8 टेक g equal to 10. ओके, सो पहिला बिट तर झाला. Maximum height reached we calculated. Now we'll again copy this and we'll find time required to reach the top. Second bit. पहला bit क्या होता? Maximum height reached. Next is time of ascent, time of descent. Time of ascent and time of descent. Write down. Second, वरती जायला किती वेळ लागेल? Write down. Time of ascent, time of ascent, A to B motion चा टाइम. चला, for A to B motion, टाइम ऑफ असेंट म्हणजे काय? A to B मोशन चा टाइम. वरती जायला किती वेळ लागला? करा रफ कॅल्क्युलेशन. कुठलं इक्वेशन यूज करणार सिलेक्ट करा आणि सरांना आन्सर सांगा. V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square, आणि बाळ V square is equal to U square plus twice AS. This H value is not known. Okay, H value माहित नाही आहे बाळा. हा, फायनल पॉइंट V ची वेलॉसिटी माहित आहे, इनिशियल पॉइंट A ची पण वेलॉसिटी माहित आहे, and the acceleration as usual you know. बोला इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. सर टाइम पाहिजे, टाइम वाला इक्वेशन नको का? मग 1 आणि 2. बट सर डिस्प्लेसमेंट डेटा वी डोंट हॅव, एच व्हॅल्यू माहित नाहीये. इनिशियल वेलॉसिटी आहे, इनिशियल पॉइंटची वेलॉसिटी आहे, फायनल पॉइंटची वेलॉसिटी आहे. चलो डू दॅट. फॉर ए बी मोशन यू आर गोइंग टू यूज v इज इक्वल टू U प्लस AT. ओके सर, फायनल वेलॉसिटी किती बाळ? स्केलर फॉर्म. ओके, अपवर्ड मोशन आहे ना, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड दोन्ही पार्ट कन्सिडर केलेत का? नाही. Here we are not considering upward as well as downward part. We are considering only upward. So direction of velocity not changing. So we can go with the scalar form. चलो, आन्सरच वेक्टर मध्ये पाहिजे असेल तर वेक्टर फॉर्म मध्ये जावा. वेक्टर फॉर्म इज ऑलवेज ऍप्लिकेबल. वेक्टर फॉर्म इज ऑलवेज ऍप्लिकेबल. लिमिटेशन आहे स्केलर फॉर्मला, पण मोस्टली स्केलर फॉर्म का प्रिफर करायचा? काही विचार करावा लागत नाही, सगळं पॉझिटिव्ह टाकायचं असते, फक्त ऍक्सलरेशनचा विचार करायचा, प्लस टाकायचं की मायनस. So V equal to final velocity, point B final आहे ना, फायनल पॉइंटला वेलॉसिटी 0, इनिशियल पॉइंटला वेलॉसिटी U, नंबरच टाकायचे, प्लस बोला अपवर्ड मोशन स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्केलर फॉर्म ना, अपवर्ड मोशन स्पीड इज डिक्रीजिंग, सो एक्सेलरेशन शुड बी निगेटिव्ह, सो मायनस G. T इक्वल टू T, टाइम काढा, GT लेफ्टला गेला, मायनस GT प्लस झाला, U ऍज इट इज. टाइम ऑफ असेंट किती आला बा? U अपॉन G आला, CW. बघा पट 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 समजायला चालू होतील आता सगळ्या गोष्टी. टाइम ऑफ असेंट आला U अपॉन G. किती वेळानंतर ऑब्जेक्ट टॉप पॉइंटला जाईल? हाऊ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द टॉप? U अपॉन G. आय एम नॉट सेइंग की पाठ करा हे सगळं, नो. I want you to understand the logic. Within 10 seconds, you can develop the answer. 1, 2, 3, 4. 4 steps, you will have the answer.
4 स्टेप मध्ये आन्सर असेल. आय एम नॉट ॲट ऑल सेइंग पाठ करा हे सगळं, अंडरस्टँड दी लॉजिक्स. काय पाठ करायचं तेही सांगेन मी तुम्हाला. काय काय गोष्टी आहेत दॅट विदाउट अंडरस्टँडिंग देअर लॉजिक वी आर गोइंग टू रिमेंबर. समटाइम्स वी नीड टू डू दॅट ॲज वेल, बिकॉज दॅट लॉजिक इज नॉट एक्सपेक्टेड राईट नाव. मग त्या केसमध्ये आपण ते पाठ करू. पण जेवढ्याचं लॉजिक समजते ना बाळ, ते सगळं लॉजिकली समजून घेऊ. बर, आता बाळ टाइम ऑफ डिसेंट. बी टू ए याला किती टाइम लागेल? टाइम ऑफ डिसेंट. नाउ बाय लॉजिक, जस्ट बाय लॉजिक यू कॅन से सर जेवढा टाइम वरती जायला लागला तेवढाच टाइम खाली यायला लागेल. टाइम ऑफ असेंट शुड बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट बाय लॉजिक. नाउ लेट अस व्हेरीफाय दॅट बाय मॅथमॅटिक्स. जेवढ्या टाइम मध्ये वरती गेलाय तेवढ्याच टाइम मध्ये खाली येणार. लेट अस व्हेरीफाय दॅट बाय मॅथमॅटिक्स. आता बी टू ए मोशन घ्या बाळा. फॉर बी टू ए मोशन, आता इनिशियल पॉइंट बी आहे, फायनल पॉइंट ए आहे. नाउ द इनिशियल पॉइंट इज बी अँड द फायनल पॉइंट इज ए. अगेन यूज v is equal to u plus at. We are using the scalar form. We are using the scalar form. बर, इथं फायनली वेलॉसिटी किती असेल काय वाटतंय तुम्हाला? लेट्स से अपवर्ड वेलॉसिटी आहे 5 मीटर पर सेकंड. अपवर्ड वेलॉसिटी आहे 5 मीटर पर सेकंड. त्याच पॉइंटला तिथं जेव्हा ऑब्जेक्ट खाली येईल तेव्हा वेलॉसिटी फक्त डाऊनवर्ड असेल, पण व्हॅल्यू 5च असेल की नाही? 5 मीटर पर सेकंड अप तर 5 मीटर पर सेकंड डाऊन. गिवन पोझिशनला वेलॉसिटी सेम असली पाहिजे. येस नो? का ती इन्क्रीज होऊन येते का डिक्रीज होऊन येते असं काय होतं का? नाही. इफ यू थ्रो इट upwards by the 5 meter per second from this level, then when it returns back to the same level, it will again have the same value. तीच velocity असेल, फक्त डायरेक्शन रिव्हर्स झाली असेल. इवन at this point, समजा या पॉइंटला velocity आहे लेट्स से v1 अपवर्ड, तेवढीच व्हॅल्यू असेल. या पॉइंटला डाऊनवर्ड असेल, दॅट इज ओके, डायरेक्शन विल बी रिव्हर्स्ड, बट व्हॅल्यू विल बी सेम. अंडरस्टँड दिस? टेल मी यस नो. अंडरस्टूड? गिवन लेवलला पार्टिकल अपला जाऊ दे तेव्हा जेवढी वेलॉसिटी आहे, परत टॉपला जाऊन तिथं जेव्हा परत येईल तेवढी वेलॉसिटी पाहिजेच. बिकॉज हिअर वी आर युझिंग दी कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. स्लोली वी विल मूव ऑन टू दी चॅप्टर ऑफ एनर्जी एज वेल. देर वी विल अंडरस्टँड दिस प्रॉपरली, बट ट्राय टू अप्लाय द लॉजिक. व्हॉट डू यू थिंक? गिवन पॉइंटला वेलॉसिटी 5 मीटर पर सेकंड अप आहे, अपवर्ड मोशन झाली, परत त्याच लेवलला आला, परत त्याच लेवलला किंवा परत त्याच पॉइंटला आला, वेलॉसिटी बाळ परत तेवढीच पाहिजे, फक्त डायरेक्शन रिव्हर्स. ऍट दिस पॉइंट while going up, if the velocity is v1, then it will move to the top. That at the point of top the velocity will become 0. Again it will go on increasing. Again at the same level it will again become v1. ती परत v1च होईल. now it will be in the downward direction. बर, सो फायनल वेलॉसिटी बाळ त्याची व्हॅल्यू यूच असेल. आता बघा, फायनल वेलॉसिटीची व्हॅल्यू यू हा फॉर्म्युला आहे बाळ, आणि मी अप्लाय करताना सबस्टिट्यूशन करायला लागलो. सो डू नॉट गेट कन्फ्युज्ड. डू नॉट गेट कन्फ्युज्ड. दिस इज जस्ट फॉर्म्युला. आता फायनल वेलॉसिटी किती आहे? फायनल पॉइंट कोण आहे? ए आहे, म्हणून फायनल वेलॉसिटीला यू टाकलं. हा फॉर्म्युला अप्लाय व्हायला लागलाय. डोंट से दॅट सर इज रायटिंग दिस लेटर यू हिअर. नो, दिस लेटर यू इज डिफरंट, दिस लेटर यू इज डिफरंट. हा फॉर्म्युला मधला यू आहे, आणि फायनल वेलॉसिटी यू म्हणजे काय? हा आहे. पॉइंट ए हा फायनल पॉइंट आहे, पॉइंट बी हा इनिशियल पॉइंट आहे. मोशन इज डाउनवर्ड. नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड आउट टाइम ऑफ डिसेंट. मोशन बी ए, वी आर कन्सिडरिंग दी मोशन बी टू ए. ए इज द फायनल पॉइंट. फायनल पॉइंट वेलॉसिटी इज यू. जस्ट पुट अ नंबर. Now initial point is b. Initial point is b. Initial point is b. Or let me write here velocity at point A. Let us not get confused. Let us write the final point means final point velocity A. A point final point है, B point initial है. So B to A downward motion चालू है. The motion is B to A. A is the final point. What is the initial point? B is the initial point. Plus acceleration and the time for the motion as it is. Velocity at point A किती आहे? आता u टाका ना. नंबर पॉइंट बी ला किती होती? 0.
इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन ला प्लस g की मायनस g p और n. मोशन इज डाउनवर्ड, स्पीड इज इंक्रीजिंग. डाउनवर्ड मोशन आहे ना, स्पीड वाढत जातो. पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह acceleration p or n. Correct, all of you give the correct answer. Sir, it is a downward motion, it is a scalar form. Scalar form मध्ये सगळं पॉझिटिव्ह टाकायचं आहे, फक्त acceleration चा विचार करायचा. Only we have to think for the acceleration, sir. So for the downward motion, acceleration will be positive. Why? Because speed is increasing. So put acceleration as plus g. No need to write plus, you can write only g, or directly you can write 9.8 into t as it is. So with 0 no need to write. Gt is equal to u. Gt is equal to u. So or u is equal to gt आलं. मग टाइम किती आला किंवा टाइम ऑफ डिसेंट किती आला, हा टी किती आला. टाइम ऑफ डिसेंट खाली यायचा टाइम रिक्वायर्ड टू मूव डाउन, टाइम ऑफ डिसेंट टीडी विल बी अगेन u अपॉन g. केवढा झाला, व्हेरीफाईड, चेक करा. u अपॉन g, u अपॉन g. टाइम ऑफ असेंट u अपॉन g, टाइम ऑफ डिसेंट u अपॉन g. जेवढा टाइम वरती जायला लागला तेवढाच टाइम खाली यायला लागला. द टाइम रिक्वायर्ड टू मूव अप इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड टू मूव डाउन. CW. गुड, व्हेरी गुड, गुड. जेव्हा कळत नाही तेव्हा विचारायचं आहे. ओके, जी स्टेप कळत नाही, जिथं अडतंय ते विचारून त्यावेळीच क्लिअर करून घ्यायचं आहे. नेक्स्ट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कॅल्क्युलेट करूया. सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट म्हणजे ऑब्जेक्ट किती वेळ एअर मध्ये होता, टाइम स्पेंट इन एअर. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स टाइम स्पेंट इन एअर. एअर मध्ये किती वेळ होता ऑब्जेक्ट, टाइम स्पेंट इन एअर, किती वेळ होता एअर मध्ये. टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, त्याला कॅपिटल टी न दाखवता. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑलवेज डिनोटेड बाय कॅपिटल टी. सो दॅट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ असेंट प्लस सर टाइम ऑफ डिसेंट. टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट. टाइम ऑफ असेंट किती आहे, u अपॉन जी. ज्या स्पीड न फेकलाय तो स्पीड u, नंबरच टाकायचा आहे, प्लस u मायनस u, डोंट वरी. टाइम ऑफ डिसेंट अगेन u अपॉन जी, तो पण u अपॉन जी. इट इज ऑल्सो u अपॉन जी. टाइम ऑफ असेंट u अपॉन जी, टाइम ऑफ डिसेंट u अपॉन जी, u अपॉन जी प्लस u अपॉन जी, 2u अपॉन जी. that is equal to total time of flight. हा आला बाळ total time of flight, 2u upon g. If the object is thrown with the speed equal to u, then how much time is required by that object to reach the same level. एखाद्या लेवल पासून ऑब्जेक्ट वरती फेकला with the speed equal to u, तर त्याच लेवलला ऑब्जेक्ट परत येणार ना, किती वेळ लागेल, 2u upon g. 2u upon g. मग ग्राउंड वरनं फेकला तर परत ग्राउंडला येईल, टॉवर वरनं फेकला तर परत टॉवर वर येईल. येस नो, टेल मी. and the time is 2u upon g. त्या लेवलला परत यायला पाहिजे ऑब्जेक्ट. ज्या लेवलनं वरती फेकलाय त्याच लेवलला तो परत यायला किती वेळ लागतो, 2u upon g. दिस इज द आन्सर. ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट पण झाला, टाइम ऑफ फ्लाइट पण झाला. फाइन. नेक्स्ट पॉइंट काय होता बघूया. व्हाट वाज द नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स सी. गिव मी 1 सेकंड. To insert one slide. New slide I want. Wait for a second. Fine. Okay. So see here. The next point was, next point काय करायचं, टाइम ऑफ असेंट झाला, टाइम ऑफ डिसेंट झाला. मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी ऍट द बॉटम व्हेन द ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड. परत ग्राउंडला आल्यानंतर
magnitude and direction of velocity. Okay, so let us copy this once again. Let's move on to next slide, paste it here, and then see, or then just write the answer. हा, इथं आल्यानंतर ऑब्जेक्ट परत इथं आल्यानंतर मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी किती असेल, त्या लेवलला आधी किती होता u, the same magnitude it will have, but the direction will be reversed. So for the fourth point write, for vertical motion, under gravity, for vertical motion under gravity, if particle returns to same level, त्याच लेवलला जर आला, त्याच लेवलला जर तो परत आला, कुठे येऊ दे, इथं जरी परत आला, इथनं वरती गेला होता विथ द स्पीड लेट्स से v1, जेव्हा इथं होता तेव्हा स्पीड v1 आहे, परत जेव्हा तो त्याच लेवलला येईल, when it will again come back to the same level, it will have the same speed but its direction will be opposite, same velocity, magnitude same, direction opposite. For vertical motion under gravity, if the particle returns to the same level, it will have same magnitude, but opposite direction, it will have same magnitude but opposite direction as compared to, same magnitude but opposite direction as compared to the velocity म्हणजे आधीची velocity as compared to the velocity at that point while moving up, velocity at that point while moving up, वरती जाताना त्या लेवलला जेवढी वेलॉसिटी होती, त्या लेवलला खाली जाताना तेवढीच वेलॉसिटी असेल, मॅग्निट्यूड मध्ये सेम असेल, डायरेक्शन अपोजिट असेल, दॅट वी रोट. सो वेलॉसिटी at ground will be same as that of velocity of projection, जेवढ्या velocity ने फेकला होता, प्रोजेक्ट केला होता, थ्रो केला होता, will be same as that of velocity of projection but its direction will be so ground ला फायनल velocity काय असेल, but its direction will be downwards, याची velocity मात्र downwards असेल, its velocity will be downwards, CW. Tell me. CW done झालं का बघा लिहून. All right. Projection, I shall write projection, velocity of projection, not production, velocity of projection it should be. ज्या velocity ने प्रोजेक्ट केला होता त्याच velocity ने असेल तो त्या पॉइंटला, but the direction will be downwards, magnitude will be same. Next,
Projection means throwing the object. Now let us solve the examples based on motion under gravity. Let us solve few examples, then basically the chapter is over now. You can start solving the questions in the module, which you must have already started, and you can solve the extra questions which have been given on the link. The link वरचे extra questions जे काय आहेत, the extra questions, it contains both motion in 1D and 2D. त्यात 1D आणि 2D दोन्ही मोशनचे examples आहेत, out of which we have to solve only 1D motion examples. Okay, so extra question ची जी काय PDF आहे, from that you will solve question number 1 to question number 110, 1 to 110. फार छान छान एक्झाम्पल्स आहेत बाळांनो. ओके, सो ते सगळे एक्झाम्पल्स ट्राय करा. ओके, त्याच्यामध्ये सगळ्या कॉन्सेप्ट तुमच्या व्हेरीफाय होतील. या चॅप्टर मध्ये जेवढं काय काय शिकवले स्टार्ट पासून सगळं व्हेरीफाय होत आहे. अँड हेल्प इच अदर टू सॉल्व इच अदर्स डाउट्स. ओके, यू कॅन पोस्ट युअर डाउट्स ऑन द ग्रुप अँड गेट देम सॉल्व फ्रॉम दी अदर्स, और इफ नॉट देन फ्रॉम मी. ओके, अँड आय वॉन्ट दॅट टू बी डन विदिन 3 or 4 days. ते व्हायला पाहिजे, त्यासाठी रोज अभ्यास करावा लागेल. ओके, एका दिवशी बसून सगळं संपवायचा प्रयत्न करू नका. स्टडी डेली अँड कंटिन्युअसली, दॅट इज रिक्वायर्ड. ओके, मॉड्यूलचे एक्सरसाइज 1, 2 and from the module exercise 1 and exercise 2 questions you can go with. okay, सगळे लॉजिक्स तर अप्लाय झालेले आहेत आणि आज हा आपला चॅप्टर पण संपेल. okay, so let us solve some examples. Now question number 28, let us try to deal with question number 28. Let me read the question, let us extract the data and let us solve that question. okay, chalo, be ready. Everyone ready to solve the examples? Tell me yes, no. Solve करूया questions आता. चला, good, very good. Let me read the example, let us extract the data together and let us solve the questions. okay, आता कॅल्क्युलेशन तुम्ही करायचं, सरांचं व्हायच्या आधी कॅल्क्युलेशन व्हायला पाहिजे, पण नुसतं बघत बसायचं. अलग लक्षात. चला, a man is standing on the top of the building, throws a ball with the speed of 5 meters per second from 30-meter height above the ground level. okay, the man is standing on the top of the ground. असं तुम्ही करता ना, बिल्डिंग वरती उभं राहता आणि दगड फेकता ना, तुम्ही करता. इट्स अबाउट यू. यू आर फेकिंग sorry, I made a mistake. I mix Marathi as well as English. You are throwing the stone in the upward direction with a speed of what? With a speed of 5 meters per second. They said this speed is equal to 5 meters per second, and you are standing on the top of the tower, which is of 30 meter. Height is 30 meter, building is 30 meter, and from the 30 meter height the object was thrown in the air. Let's see what happens. A man standing on the top of the building throws a ball with the speed of 5 meters per second from the 30 meter height above the ground level. Ground level, this is going to be ground level. Ground level च्या किती above आहे तुम्ही? 30 meter, and from that level you throw one ball in the upward direction with a speed of 5 meters per second. Fine. How much time it takes to reach the ground? बर, जे तो परत टॉवर वरती येणार नाहीये. It will fall down the ground. So the motion will be like this. Shall I draw the motion here instead of drawing it here? Shall I draw it here? Of course I can draw it here, no issues. It will go up and again it will come back and it will hit the ground. But let us denote it like this. Let us show it like this. But for that I have to show it like this. It will go up, it will stop for a moment, v equal to 0, velocity 0 zari, momentarily rest line, momentarily rest means for very short time it will be at rest, 0 velocity, परत वाढेल, again it will come down, but this time it will not return on the tower, it will be going to hit the ground. It is going to hit the ground. बर, चला बाळांनो, पॉइंट ए म्हणूया, पॉइंट बी म्हणूया, पॉइंट सी म्हणूया.
वी वांट टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड. फाइंड टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड. चलो एव्हरीवन ट्राय. कसं करणार? स्केलर फॉर्म वापरणार, वेक्टर फॉर्म वापरणार, एबी मोशनचा टाइम काढणार, प्लस बीसी मोशनचा टाइम काढणार, ऍड करणार, का डायरेक्टली एबीसी मोशनचा टाइम काढणार? यू अप्लाय युअर ओन लॉजिक्स. I will wait for 30 seconds. You try to develop your logic. टॉवर वरनं बॉल खाली नाही फेकला, वरती फेकलाय. करा बाळा, डेव्हलप करा, लॉजिक डेव्हलप करा. Time of ascent plus time of descent. No, that will not work here. टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट एवढाच टाइम मिळेल तुला. ह्याच्या पुढचा हा वाला ए टू बी बी टू एक्स एवढाच मिळेल, किंवा या पॉइंटला आपण पी म्हणूया. ऍक्च्युली तो पॉइंट एच आहे. बी टू ए टू बी बी टू ए होणार आहे ते. पुढचं पी म्हणतो. ए टू बी बी टू पी डायरेक्टली यू कॅन फाइंड आउट टाइम ऑफ असेंट प्लस डिसेंट. पण याचा करा करा लॉजिक्स डेव्हलप करा. देयर आर मेनी वेज ऑफ डुईंग दिस. Many ways of doing this. You just figure out what are the possible ways, and then I will tell you the direct way. Direct कसं करायचं तेही सांगेन. पॉइंट बी ला वेलॉसिटी 0 झाली असेल ना बा. दॅट ऑल्सो यू कॅन नो. टॉप पॉइंट आहे ना तो. जर तिथे वेलॉसिटी असेल तर अजून वरती जाईल ना. 0 झाले मग थांबलाय, परत खाली येणार आता. टॉप पॉइंटची वेलॉसिटी माहित आहे. वी नो द वेलॉसिटी ॲट द टॉप पॉइंट. What are the possible logics? The logics are this. Sir, if at this point the speed is 5 meter per second, then when the stone or the ball will return again back to the same level, it will again have the same speed. Yes, no? The same speed of 5 meter per second, but in the downward direction. Yes, no? Tell me. Yes. It will again have the same speed 5 meter per second, but in the downward direction. बरोबर. मग बाळांनो असं करूया. ए टू बी बी टू पी यू अपॉन जी हा किती येणार? हा स्पीड किती आहे? यू. टाइम ऑफ असेंट यू अपॉन जी, टाइम ऑफ डिसेंट यू अपॉन जी, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट 2u अपॉन जी. यू माहित आहे, जी ची व्हॅल्यू माहित आहे. 2u अपॉन जी करून ए टू बी बी टू पी चा टाइम काढला. ए बी पी, ए टू बी बी टू पी एवढा टाइम काढला आपण. मग बाळ परत पॉइंट पी टू सी मोशनला डिस्प्लेसमेंट माहित आहे, इनिशियल स्पीड माहित आहे, टाइम काढायचा आहे. यूज एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर. पी टू सी मोशनचा टाइम काढा. पी टू सी मोशनचा टाइम कसं काढणार? रफ कॅल्क्युलेशन दाखवतो. एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर. सर पी टू सी मोशन इज ओनली डाउनवर्ड मोशन, सो डाउनवर्ड मोशनचा टाइम काढायचा आहे. डायरेक्शन तर काही चेंज होत नाहीये. स्केलर फॉर्म वापरा. डिस्प्लेसमेंट एस किती लिहिणार? पी टू सी चा डिस्प्लेसमेंट 30, इनिशियल स्पीड किती 5, टाइम काढायचा आहे पी टू सी चा हाफ. डाउनवर्ड मोशन आहे, ऍक्सलरेशन पॉझिटिव्ह टाका कारण स्पीड वाढत चाललाय. अँड टाइम ऑफ पी टू सी. हे क्वाड्रॅटिक सॉल्व्ह करणार आणि आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वाड्रॅटिक यू विल गेट द आन्सर फॉर पी टू सी मोशन. मग ए टू बी तो यू अपॉन जी असेल, बी टू पी तो पण यू अपॉन जी असेल. मग तो बी टू ए टू बी बी टू पी टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट 2u अपॉन जी करून पहिल्यांदा एवढा टाइम काढा. त्याच्यामध्ये हा पी टू सी चा टाइम ऍड करा.
म्हणजे टाइम ऑफ AB कॅल्क्युलेट करा प्लस टाइम ऑफ BP कॅल्क्युलेट करा प्लस टाइम ऑफ PC कॅल्क्युलेट करा. बट दॅट इज अ लेंदी मेथड, लेंदी प्रोसेस. डायरेक्ट करता येते बाळ. इफ यू आर स्प्लिटिंग दी मोशन इंटू डिफरंट पार्ट्स, मोशनला वेगवेगळ्या पार्ट मध्ये तुम्ही डिवाइड करायला लागलाय, A to B, B to P, P to C, and I know why you are dividing the motion into parts, because you want to apply the scalar forms. तुम्हाला ते स्केलर फॉर्म वापरायचे आहेत, म्हणून ओनली अपवर्ड वाला एक पार्ट, मग परत B to P वाला पार्ट, मग परत P to C वाला पार्ट, किंवा B to C वाला डायरेक्ट पार्ट. All this you are doing, the motion you are splitting into parts, all these things you are doing just to apply the scalar forms. But in this case, if the motion is simultaneously up and down, then you can go with the vector form and you can find out total time required for the motion A to B to C, A to B to P to C, A B P C. डायरेक्ट टाइम पण काढता येतो बा, कसं सांगतो. or instead of using scalar form, vector form is always applicable. Go with vector form for complete motion. एकदाच complete motion साठी vector form वापरा. For complete motion directly apply the vector form. What is the complete motion? A to B to P to C. जे ऍक्च्युअली A to B, B to, हा P पॉइंट म्हणजे एच पॉइंट आहे, जिथनं गेला तिथंच येणार आहे, परत खाली येणार आहे. फाईन. सो बघा, फॉर A B P C motion, A is the initial point, B is the final point. Initial to final displacement काय आली बाळ? कुठलं इक्वेशन वापरायचं ठरवा पहिल्यांदा. विच इक्वेशन वी शॅल यूज? आपल्याला टाइम पाहिजे बघा, वी वॉन्ट टाइम. V is equal to U plus AT वापरता येते, और S is equal to UT plus half AT square वापरता येते. V equal to पण वापरता येते, S equal to पण वापरता येते. अरे पण बाळ, फायनल पॉइंट आहे C. फायनल पॉइंटची वेलॉसिटी माहित आहे का? V equal to U plus AT वापरायला. टेल मी yes no. Do we know the velocity at the final point C? Answer is no. Answer is no. Answer is no. So we will not use V is equal to U plus AT. टाइम वाले इक्वेशन वापरू शकतोय आपण. कुठले कुठले? V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square. But sir, V is equal to U plus AT, final point velocity we don't know, sir. Forget about that then. Use S is equal to UT plus half AT square. S is equal to UT plus half AT square, sir. Vector form, sir. S bar, U bar, A bar. आता वेक्टर फॉर्म ना, मोशन अप पण आहे, डाऊन पण आहे. टोटल मोशन जी कन्सिडर केली आहे त्यातला सम पार्ट अप आहे, सम पार्ट डाऊन आहे. आता मला सांग बा, टोटल डिस्प्लेसमेंट S bar, इनिशियल पॉइंट इज A, फायनल पॉइंट इज C. सो इनिशियल पॉइंट टू फायनल पॉइंट डायरेक्टली एरो दाखव. Show direct arrow. This is initial point, this is final point. So that's going to be your displacement S bar. It is a downward vector. So you will write magnitude as 30, but its direction is downward. Displacement कशी काढतात? Actual path बघायचाच नसतो. No need to check the actual path. Just check the initial path. Sorry, just check the initial point. Just check the final point. Draw the line joining the initial point to final point. Initial point to final point. Arrow कसा पाहिजे? Initial to final. Arrow कसा पाहिजे? Initial to final. So it is a downward displacement. Downward displacement vector form. Downward vector negative, upward vector positive. So it will be minus 30. Initial velocity. Sir, initial velocity is 5 and upward. It is 5, but it is upward vector. Positive टाक. Time required for complete motion, which is to be found out. जे विचारले ते प्लस किंवा मायनस टाकायचं नाही, ते ऍज इट इज टाकायचं.
it will automatically come positive or negative as per the requirement. 1/2. But acceleration as a vector, you are moving either up or down, doesn't matter. Acceleration as a vector, it is downwards. As a vector, it is downwards. Yes, no. So in the vector form, acceleration is always downwards. Acceleration ची value g है, but as a vector it is always downwards. Acceleration due to gravity. So as a vector you have to write that minus 9.8 or minus g. A bar ची value minus g. A वेक्टरचा मॅग्निट्यूड किती आहे, जी आहे. डायरेक्शन काय आहे, डाउनवर्ड आहे. डाउनवर्ड वेक्टर आहे ना, निगेटिव्ह टाका. minus 9.8 into t square. So solve this quadratic, everyone. Take g equal to 10. To simplify the calculation, you will take g equal to 10 and you will tell me the answer. Time required. आणि टाइम पॉझिटिव्हच काढायचा, निगेटिव्ह वगैरे काय टाकायचं नाही. टाइम निगेटिव्ह आहे, 2 आन्सर येतील ना, क्वाड्रॅटिक आहे. दिस इज क्वाड्रॅटिक, सो यू विल गेट 2 आन्सर्स, बट आय वांट ओनली 1 आन्सर विच इज पॉझिटिव्ह आन्सर. टेल मी काय ते बघा, ते करा सॉल्व. -30 प्लस 5t प्लस 1/2, g ची व्हॅल्यू -10, म्हणजे ऍक्च्युअली मायनस ॲज इट इज, g व्हॅल्यू 10, t स्क्वेअर. I made a mistake, sir, equal to sign. Chalo, everyone solve it. I know all of you are able to do the calculation for quadratic equations. Kara. -10/2 -5 5 ने divide करा, everywhere 5 ने divide करा. प्रॉपर क्वाड्रॅटिक फॉर्मॅट आला, एव्हरीथिंग ऑन दी लेफ्ट साइड. टी स्क्वेअर पॉझिटिव्ह पाहिजे ऑलवेज, टी स्क्वेअरचा कोएफिशियंट ऑलवेज पॉझिटिव्ह पाहिजे. सो सगळं लेफ्टला आणावं लागेल. सो टी स्क्वेअर मायनस टी स्क्वेअर लेफ्टला आला, टी लेफ्टला आला बाळा, -6 ऑलरेडी लेफ्टला आहे, इक्वल टू 0. फॅक्टर्स, -6 चे फॅक्टर्स, ऍडिशन यायला पाहिजे +1. +3 आणि -2. सो t +3, पहिला फॅक्टर +3, मग t +3, दुसरा फॅक्टर -2, t -2. एम आय राईट? -t येते काय? हा करेक्ट. आय मेड अ मिस्टेक. हा टी स्क्वेअर लेफ्टला गेला बाळ, पॉझिटिव्ह झाला. -t स्क्वेअर लेफ्टला गेला, पॉझिटिव्ह झाला. हा t लेफ्टला गेला, निगेटिव्ह झाला. आय मेड अ मिस्टेक. मायनस. हा -6 चे फॅक्टर्स, ऍडिशन पाहिजे -1. फॅक्टर्स ऑफ -6 हुज ऍडिशन इज -1. -3 and +2. ठीक आहे, -3 and +2. -3 ना, मग t -3 +2 म्हणजे t +2 इज इक्वल टू 0. एक तर t -3 इक्वल टू 0 पाहिजे, t -3 0 आला, t किती पाहिजे? t -3 0 पाहिजे म्हणजे t इक्वल टू 3 पाहिजे, और t +2 0 पाहिजे म्हणजे t -2 पाहिजे. पण टाइम इंटरवल निगेटिव्ह येणार आहे का बाळ? यू आर गोइंग टू रिजेक्ट दिस आन्सर. दॅट इज युअर फायनल आन्सर. CW, क्लिअर अँड रिटन. क्वेश्चन झाला सॉल्व. वेक्टर फॉर्म इज व्हेरी युजफुल. समटाइम्स वेक्टर फॉर्म बिकम्स व्हेरी युजफुल इफ द मोशन इज सायमल्टेनियसली अप अँड डाऊन. बघा बाळांनो, जमतील का क्वेश्चन तुम्हाला? Very good. Good. Fine. Now question number 29 is very easy, that you can tackle, or that you have to read on your own. एक simple question है. You have to just write about directions and magnitudes of acceleration and velocity. So next question you will do on your own. Today you will check out that question. That is going to be your task.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. काय ना 29 मध्ये फक्त तुम्हाला अपवर्ड मोशनला ऍक्सलरेशन, त्याचे मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन, अपवर्ड मोशनची व्हेलॉसिटी, त्याचा मॅग्निट्यूड डायरेक्शन, डाऊनवर्ड मोशनचं ऍक्सलरेशन, मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन, डाऊनवर्ड मोशनची व्हेलॉसिटी, मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन. म्हणजे ऍक्सलरेशन आणि व्हेलॉसिटीचं मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन विचारलंय तुम्हाला. कॅल्क्युलेशन काहीच करायचं. सो दॅट इज व्हेरी इझी टास्क. जस्ट चेक आउट दॅट क्वेश्चन आफ्टरवर्ड्स. क्वेश्चन बघा, त्याचं सोल्युशन बघा, चेक करा, समजतंय का. 30. If the body is thrown up with the velocity of 15 meter per second, then maximum height attained by the body is. आता कुठनं थ्रो केलंय, काय सांगितलंय का? नाही. If they are not saying the body is thrown from where, you will take it thrown from the ground. You will assume that the body has been thrown from the ground. चला कॅल्क्युलेट करा, काय विचारलंय. वेलॉसिटी किती दिली आहे? 15 मीटर पर सेकंड. द बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड. चला एक बॉडी वरती फेकूया. फेकली. इट वेंट टू दिस पॉइंट and then it stopped for a moment. I know it will again come back. They are asking maximum height attained by the body. Maximum height करा calculation. Formula part असेल well and good. नसेल write down the equation, choose the equation. Maximum height attained by the body. करा calculation. Maximum height attained by the body. करो calculation करो. इनिशियल वेलॉसिटी दिली बघा आम्ही तुम्हाला. किती दिली? 15 मीटर पर सेकंड. ऑलवेज एक इनिशियल पॉइंट घ्या ए, फायनल पॉइंट घ्या बी. आता ते परत खाली येणार आहे ते माहित आहे, पण त्याचा काय यूज आहे का आता? सच नाहीये. लेट्स से दिस इज द मॅक्सिमम हाईट एच. यू नो इफ दिस इज द टॉप पॉइंटला वेलॉसिटी किती होणार? 0 होणार. चेक करा कुठलं इक्वेशन वापरायचं. स्केलर फॉर्म वापरायचा का वेक्टर वापरायचा? जर स्केलरनं काम होत असेल तर स्केलर करा. वेक्टरनं काम सोपं होत असेल तरच वेक्टर करा. p square is equal to u square plus twice as. हे वापरायचं का? फायनल वेलॉसिटी माहित आहे? येस. इनिशियल वेलॉसिटी माहित आहे. आणि पण जे विचारलंय तेच नाही याच्यात. काय विचारलंय? मॅक्सिमम हाईट. ही टॉप अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट किंवा मॅक्सिमम हाईट एच विचारली आहे. डिस्प्लेसमेंट पाहिजे ना इक्वेशन मध्ये. हे वापरता येणार नाही. हे वापरता येईल किंवा हे वापरता येईल. बट सर टाइम रिक्वायर्ड फॉर दी मोशन कुठे आहे आपल्याकडं? वी डोंट हॅव दिस टाइम. सो दिस इक्वेशन रिजेक्टेड. टाइम नाही आहे अपवर्ड मोशनचा. So this equation we will go with. Solution. This was rough work. करा आन्सर येऊ दे. सांगा मला आन्सर. Solution. करा. कुठली मोशन घेणार सांगायचं असते ते. मोशन A to B. मोशन AB. We are going to use b square is equal to u square plus twice as. स्केलर फॉर्म. कुठेही वेक्टर वगैरे करत नाही. अपवर्ड मोशन आहे. डायरेक्शन काय चेंज होत नाहीये. अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड सायमल्टेनियसली कन्सिडर करत नाहीये. अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड वी आर नॉट कन्सिडरिंग सायमल्टेनियसली. सो ओनली अपवर्ड. करा वळा. फायनल वेलॉसिटी सर 0 चा स्क्वेअर. इनिशियल वेलॉसिटी नंबरच टाकायचा आहे. काय प्लस मायनस बघायचं नाही. या बाळा स्केलर फॉर्म चालू आहे. ऍक्सलरेशन डिसाइड कर प्लस की मायनस. बाकी सगळं पॉझिटिव्हच टाकायचं. किती सिंपल आहे बघा ना. लॉजिक माहित असेल तर मुलं भर गणित सोडवतात. ऍक्सलरेशन आता आलं. ऍक्सलरेशन काय करूया? प्लस की मायनस कोण सांगेल? हु विल टेल मी ऍक्सलरेशन प्लस और मायनस? हा स्केलर फॉर्म. अपवर्ड वेलॉसिटी सॉरी अपवर्ड मोशन स्केलर फॉर्म. स्पीड कमी होत चाललाय ना. वरती फेकला की ऑब्जेक्टचा स्पीड कमी होत जातोय ना. सो ऍक्सलरेशन निगेटिव्ह. करेक्ट. एव्हरीवन गिव्ह दी करेक्ट आन्सर. जमले बाळ. करा. एस किती लिहायचा आहे? सर नंबरच लिहायचा. एस चा नंबर लिहायचा. प्लस एच लिहू की मायनस एच लिहू काही कन्फ्युजन नाही बाळ. फक्त ऍक्सलरेशनला प्लस का मायनस डिसाइड करायचं. डिस्प्लेसमेंट किती आहे? ए टू बी. एच आहे सर. लिहा ना बाळ. एच लिहा. एच कॅल्क्युलेट करा. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दॅट जी ची व्हॅल्यू 10.
माइनस 2gh लेफ्टला घ्या प्लस 2gh इक्वल टू 225. जनरली मी सबस्टिट्यूशन तोपर्यंत करत नाही जोपर्यंत मला जे पाहिजे ते दिसत नाही. मला काय पाहिजे h. So until this h is visible, until this h is not visible, I will not do the substitution. So and one more thing, I always arrange the equation for what I want. I want h, so I will arrange the equation for h. Without doing any kind of substitution, I will arrange h because I want h. So 2g divide करायला गेला. This 2g in the denominator, 2g divide करायला गेला. Now I will put the values. आता g ची व्हॅल्यू माहिती आहे 10 घ्यायला सांगितलं. ते मायनस जी तर टाकलंय आपण. आता असं म्हणू नका जी ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह टाकायची आहे. जी ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह नाही टाकली बाळ. ऍक्सलरेशन ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह टाकली आहे. मायनस जी. जी चा फक्त नंबरच असतोय. ऍक्सलरेशन प्लस जी किंवा मायनस जी असते. ते मायनस जी 2 ला मल्टिप्लाय होऊन मायनस 2gh झालंय. ते लेफ्टला जाऊन परत प्लस 2gh झालंय. आता जी ची व्हॅल्यू 10च टाकायची. त्यात काय मिस्टेक नको. परत आणि मायनस 10 टाकाली. असली काय मिस्टेक करायची नाही. ऑलरेडी मायनस साइन इथं दिले. एक्सेलरेशन हे मायनस जी आहे आणि जी हा एक नंबर आहे 10 किंवा 9.8. जी आता हा फक्त नंबर आहे 10 किंवा 9.8. 225 अपॉन 2 किती येणार? 200 चं हाफ येणार 100, 25 चं हाफ येणार 12.5. सो 100 प्लस 12.5 किती येणार? 112.5 अपॉन 2 केलं. अपॉन 10 पण करा. अपॉन 10 आहे. डॉट एकदा लेफ्टला शिफ्ट होईल. सो दॅट विल बी 11.25 मीटर. ऑल ऑफ यू गिव्ह द करेक्ट आन्सर. CW so that we can move on to next question. समजतंय का बघा? Next. Don't leave the lecture, okay? Even if there is internet problem, rejoin. Otherwise you have to again go through the same lecture once again. परत एकदा जावं लागेल, परत एकदा बघावं लागेल. Next, question number 31. The body falls from the rest. Body falls from the rest. Body falls from rest म्हणजे रिलीज केली ना बॉडी. बॉडी फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट असं लिहिलंय. बॉडी फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट म्हणजे बॉडीची इनिशियल वेलॉसिटी किती असेल बा? 0 असेल. इन द ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ. अर्थला एक ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड आहे ना. अर्थ इज अट्रॅक्टिंग एव्हरी मास. प्रत्येक मासला अर्थ काय करते? प्रत्येक पार्टिकलला इट इज अट्रॅक्टिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ. द बॉडी फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट इन द ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ. Distance traveled in the 5th second of its motion is. Body falls from the rest in the gravitational field of earth. In the gravitational field of the earth म्हणजे motion under gravity आहे. In the gravitational field of earth. Gravitational field म्हणजे motion under gravity. In the gravitational field म्हणजे motion under gravity or motion under acceleration due to gravity. Find distance traveled in 5th second. Take g equal to 10. Find distance traveled in 5th second. 5th second मध्ये किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल करेल बॉडी? So from some height the body just released. Initial velocity 0 आहे. Motion downward असेल. The motion is going to be downward. In the 5th second they want what is the distance traveled. समजा या मोमेंटला टाइम किती असेल? या मोमेंटला टाइम 0 आहे समजा. या मोमेंटला टाइम आहे 4 आणि या मोमेंटला टाइम झालाय 5. सो टाइम इक्वल टू 4 to 5 याला काय म्हणतात? 5th सेकंड. दोन ऑप्शन आहेत तुमच्याकडे. एक तर डायरेक्ट फॉर्म्युला तुम्हाला पाठ असेल डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इन nth सेकंडचा, किंवा सेकंड ऑप्शन काय आहे तुझ्याकडे? सेकंड ऑप्शन असा पण आहे सर, 0 to 4 सेकंड मध्ये किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल झालं ते काढा. येस सर. आणि 0 to 5 सेकंड मध्ये किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल झालं ते काढा. असंही करू शकता. दॅट ऑल्सो यू कॅन डू.
म्हणजे डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इन 4 सेकंड कॅल्क्युलेट करा, डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इन 5 सेकंड कॅल्क्युलेट करा, आणि मग डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इन 5th सेकंड कसं कॅल्क्युलेट करणार? 5व्या सेकंदात, म्हणजे टाइम इक्वल टू 4 टू टाइम इक्वल टू 5 मध्ये किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं ते कसं कॅल्क्युलेट करणार? काय नाही, डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इन टोटल 5 सेकंड, टोटल 5 सेकंड मध्ये किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं मायनस टोटल 4 सेकंड मध्ये किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं. दोन ऑप्शन, हे पण काढता येते, हे पण काढता येते, तुम्हाला शिकवलंय. हे डिस्टन्स काढता येईल की, इनिशियल स्पीड माहित आहे, डिस्टन्स पाहिजे आहे, कसं काढणार? ऍक्सलरेशन पण माहित आहे, एस इज इक्वल टू युटी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर वापरता येईल ना. एस इज इक्वल टू युटी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर, टाइम इक्वल टू 0 टू 4, म्हणजे टाइम इंटरवल झाली 4, आणि सेकंड मोशनला टाइम इक्वल टू 0 टू 5, टाइम इक्वल टू 0 टू 5, म्हणजे टाइम इंटरवल झाली 5. मग 4 एवढ्या टाइम मध्ये किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल झालं? इनिशियल स्पीड 0. 5 एवढ्या टाइम मध्ये किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल झालं? इनिशियल टाइम 0. मग 5th सेकंड मध्ये किती झालं? टाइम इक्वल टू 4 टू टाइम इक्वल टू 5 मध्ये किती झालं? मग S5 मायनस S4, दॅट इज द डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इन 5th सेकंड. पण याच्यापेक्षा बेटर वे काय आहे? फॉर्म्युला मेथड. डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इन nth सेकंड काय असतं? एकतर हा ऑप्शन आहे, किंवा सेकंड ऑप्शन काय? डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इन nth सेकंड काय असतं? U प्लस A इन द ब्रॅकेट n मायनस हाफ, yes no, yes no, yes no, U प्लस A इन द ब्रॅकेट n मायनस हाफ, बरोबर की नाही? डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इन 5th सेकंड. स्केलर फॉर्मॅटच आहे त्याचा पण स्केलर फॉर्मॅटच आहे. आता आपल्याला पाहिजे डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इन 5th सेकंड. सांगा इनिशियल वेलॉसिटी काय होती? इट इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, इट फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट, म्हणजे आधी तो रेस्टला होता, म्हणजे इनिशियल वेलॉसिटी 0. बर मोशन डाऊनवर्ड घ्यायला लागलाय, टी इक्वल टू 4 टू टी इक्वल टू 5, टी इक्वल टू 4 टू टी इक्वल टू 5 मध्ये मोशन डाऊनवर्ड आहे ना बाळा? मोशन डाऊनवर्ड आहे, स्पीड वाढत चाललाय. इफ द स्पीड इज इन्क्रीजिंग पुट द ऍक्सलरेशन ऍज प्लस जी, म्हणजे ऍक्सलरेशन पॉझिटिव्ह टाका, म्हणजे जी टाका. कोणता सेकंड आहे? 5th सेकंड, मायनस हाफ करा, मायनस हाफ करा. U प्लस n मायनस हाफ इंटू ए, मे बी तुम्ही असं लिहिलं असेल n मायनस हाफ इंटू ए. आता तिकडे ए लिहिला काय, इकडे ए लिहिला काय, मॅटर करत नाही, फॉर्म्युला पाठ असला म्हणजे झालं. U प्लस n मायनस हाफ इंटू ए असं केलं ना. 5 मायनस 1 हाफ 4.5 असं लिहू शकता, पण 4.5 ने मल्टिप्लाय करणं वगैरे टफ होतंय, सो नाही करायचं तसं. सो जी ची व्हॅल्यू 10 घ्यायला सांगितलंय, टेक इट ॲज 10. Don't write this as 4.5. You can write, definitely no issues, because right now multiplying by 10 will not be the big deal. But prefer this way. 5 into 2 10, 10 minus 1 9. Cross multiplication. 5 into 2 10, 10 minus 1 9. So that will be 9 by 10. Now 9 and G should look different. No आणि G different दिसला पाहिजे. 9 and G shall look different. So 10, G ची व्हॅल्यू किती? 9.8 upon 2. Answer will be, sir, not 9.8. In the question it is given that take G as 10. दिले ना क्वेश्चन मध्ये बा, दिले क्वेश्चन, चेक केले मी, आणि दिले. आता क्वेश्चन दिले तर आता काय करायचं? दिले तर सर ऍज इट इज घ्यायचं. Am I right? Are we making mistake? We are making mistake. We are making mistake. See, we are making mistake in G and 9. G आणि 9 मध्येच आपली मिस्टेक होते, ती होते, जनरली होते, सिम्बॉल कडे बघून ती मिस्टेक होते. हा G आहे जो ऑलरेडी 10 टाकलाय. इथे किती येणार? 5 into 2 10, 10 minus 1 9, हे 9 आहे. काही मिस्टेक करू नका इथे. याला परत, या 9 ला आता परत G लिहिलं तर परत G ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करताय, परत उत्तर होतं. दिस इज, हा G इथं 10 लिहिलाय. 5 minus half, 5 into 2 10, 10 minus 1 9, 5 into 2 10, 10 minus 1 9, 5 into 2 10, 10 minus 1 9, upon 2 as it is, upon 2 as it is. बरोबर, हा upon 2 as it is, 9 by 2 आहे. So 10 into 9 upon 2. So what will be that? 45.
बरोबर ना. 90/45 meter is the distance traveled in 50 second. CW क्वेश्चन क्लिअर झाला का? समजतंय, समजत नाहीये? गेटिंग इट और नॉट? Sanya saying explain what? कुठला पॉइंट? नुसतं असं लिहून चालत नाही ना. काय नाही लक्षात आलं? हा फॉर्म्युला पाठ आहे की नाही? डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इन nth सेकंडचा n इज इक्वल टू 5 आहे. इनिशियल स्पीड त्याचा 0 आहे. n इक्वल टू 5 आहे. इनिशियल स्पीड 0 आहे. मोशन डाउनवर्ड आहे. ऍक्सलरेशन पॉझिटिव्ह टाक. n इक्वल टू 5 आहे. मायनस हाफ ऍज इट इज. हा तर फॉर्म्युला आहे डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इन nth सेकंडचा. पाठच पाहिजे. u प्लस a इंटू ब्रॅकेट n मायनस हाफ, अर्धा वजा करायचा आहे, हाफ सबट्रॅक्ट करायचा आहे. डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इन 5th सेकंड विचारलंय. u ची व्हॅल्यू माहित आहे, a ची व्हॅल्यू माहित आहे, n ची व्हॅल्यू माहित आहे, राईट साइड सगळी नोन आहे, लेफ्ट साइड इज नोन, कॅल्क्युलेट करता येईल, डायरेक्ट फॉर्म्युला आहे. और डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इन 4 सेकंड कॅल्क्युलेट करा, डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इन 5 सेकंड कॅल्क्युलेट करा. मग 5th सेकंड मध्ये किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल झालं ते कसं काढणार? टोटल 5 सेकंड मध्ये ट्रॅव्हल झालेलं डिस्टन्स मायनस टोटल 4 सेकंड मध्ये ट्रॅव्हल झालेलं डिस्टन्स. इज दॅट क्लिअर सानिया? लक्ष नाहीये? सिंपल आहे ना, फॉर्म्युला बेस्ड क्वेश्चन आहे. फॉर्म्युला, नेक्स्ट स्टेप सबस्टिट्यूशन, नेक्स्ट स्टेप आंसर. Next, question number 32. If the ball is thrown vertically upward with the speed equal to u, काय केला? Ball is thrown vertically upward with the speed equal to u. Distance covered during last t second of its ascent is. Yeah, ball thrown upward. Ball thrown upward. त्याचा स्पीड किती आहे? u. Find distance covered. Find distance covered in last t second. बर, लास्ट t सेकंड मध्ये किती डिस्टन्स कव्हर केलाय? बर, last t seconds of its ascent. ascent म्हणजे अपवर्ड मोशन. बर, ठीक आहे. बघा काय काय सांगतो बघा. shall I do it like this? Let's say this is the upward motion. इथं जाऊन थांबला आणि परत खाली येणार. मोमेंटरीली इट विल बी ऍट रेस्ट. एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम साठी, फॉर व्हेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इट विल बी ऍट रेस्ट हिअर. बर, इथला टाइम इन्स्टन्स किती आहे? इथला टाइम इन्स्टन्स आहे 0. त्यांना लास्ट टी सेकंड पाहिजे. बर, टॉप पॉइंट, बॉटम पॉइंट ए, टॉप पॉइंट बी. टॉप पॉइंटला किती टाइम झालेला असणार बाळ? टॉप पॉइंटला किती टाइम झालेला असणार? आता टाइमला आपण पण टी वापरायला लागलोय आणि लास्ट टीला पण ते टी वापरायला लागले. काहीतरी आपल्याला टाइम साठी डिफरंट सिम्बॉल यूज करावा लागेल. आपल्या टाइमचा सिम्बॉल डिफरंट यूज करूया. सो आपल्या टाइमचा सिम्बॉल यूज करूया टी डॅश. टी डॅश, टी डॅश. आता आपण टाइमला टी डॅश म्हणूया कारण त्यांना ऑलरेडी इथे टी पाहिजे आहे. त्यांना इथं ऑलरेडी टी पाहिजे आहे. आन्सर पण त्याच्यामध्ये त्याच लॉजिक मध्ये पाहिजे आहे. टीच्या टर्म्स मध्ये आन्सर पाहिजे आहे. लास्ट टी सेकंड. बर, मग लास्ट 2 सेकंड, लास्ट 3 सेकंड, लास्ट 4 सेकंड असं म्हटलं असतं तर मग आपण आपल्या टीला ऑलरेडी टी म्हटलं असतं. टाइम ऑफ असेंट किती असते बाळ? हा, टाइम ऑफ असेंट, इनिशियल वेलॉसिटी u आहे. टॉप पर्यंत जायला किती टाइम लागतोय? चेक करा फॉर्म्युला. टाइम ऑफ असेंट किती आहे? u अपॉन g. करेक्ट. टाइम ऑफ असेंट इज u अपॉन g. चेक करा, है की नाही बाळ?
टाइम ऑफ असेंट इज u अपॉन जी. बर इनिशियल टाइम किती घेतला 0 घेतला. टॉपला टाइम किती आला u अपॉन जी. बर लास्ट टी सेकंड लास्ट 2 सेकंड म्हटलं असतं तर हा फायनल टाइम इन्स्टन्स त्याच्या माग 2 सेकंड आला असता. आता माग किती सेकंड द्यायचं आहे समजा हे लास्ट 2 सेकंड असते तर हा टाइम किती असता बाळ या टाइमच्या 2 सेकंडनी माग असता. नाउ दॅट सिम्बॉल G should be written properly. 2 सेकंद माग असता. आता लास्ट टी सेकंड म्हटले ठीक आहे लास्ट टी सेकंड. मग आता इथं टाइम इन्स्टन्स किती असेल बा इथला टाइम इन्स्टन्स टी डॅश किती असेल किती ने माग आहे लास्ट 1 सेकंड म्हटला असता तर लास्ट टाइम आहे u अपॉन जी त्याच्या 1 सेकंड न माग. तसं लास्ट टी सेकंड म्हटले तर लास्ट टाइम इन्स्टन्स आहे u अपॉन जी त्याच्या टी सेकंड माग. सो इथला टाइम इन्स्टन्स कळाला या लेवलचा बॉल जेव्हा इथं असेल तेव्हा त्याचा टाइम इन्स्टन्स कळाला u अपॉन जी मायनस टी आणि इथला टाइम इन्स्टन्स आहे u अपॉन जी. येस नो टेल मी. येस नो टेल मी एव्हरीवन. हे झाले लास्ट टी सेकंड शेवटचे टी सेकंड. हे शेवटचे टी सेकंड आहे. तसा शेवटचा 1 सेकंड शेवटचा 2 सेकंड लास्ट 1 सेकंड लास्ट 2 सेकंड. आपण पहिल्यांदा इन्स्टन्सेस कॅल्क्युलेट केले. हा पॉइंट ए आहे हा पॉइंट बी आहे हा जनरल एनी पॉइंट पी आहे म्हणूया पी पॉइंट पी. आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इन लास्ट टी सेकंड. डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इन लास्ट टी सेकंड म्हणजे पी टू बी डिस्टन्स पी टू डी डिस्टन्स विचारले. This distance we have to calculate. This is the distance traveled in last t second. Last t second मध्ये किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल आयडिया करूया की इनिशियल स्पीड इथला तर माहित आहे इनिशियल स्पीड इथला माहित आहे फायनल स्पीड इथला माहित आहे. फायनल स्पीड इथं 0 आहे ना टॉप पॉइंट आहे. 2 ऑप्शन आहेत 2 वेज आहेत. काय करू शकतोय डिस्टन्स ए बी कॅल्क्युलेट करा. डिस्टन्स ए बी कॅल्क्युलेट करता येते की नाही बोला यस नो. फायनल स्पीड माहित आहे इनिशियल स्पीड माहित आहे ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी माहित आहे. डिस्टन्स ए बी कॅल्क्युलेट करता येईल की नाही यस नो बोला. येस डिस्टन्स ए बी तर कॅल्क्युलेट करता येईल. मॅक्सिमम हाईट ते तर कॅल्क्युलेट करता येईल ना. फायनल स्पीड माहित आहे इनिशियल स्पीड u आहे फायनल स्पीड v आहे ऍक्सेलरेशन माहित आहे v स्क्वेअर इज इक्वल टू u स्क्वेअर प्लस ट्वाइस as वापरा आणि ते s कॅल्क्युलेट करा म्हणजे डिस्टन्स ab मिळेल. डिस्टन्स ab मिळालं मायनस आता डिस्टन्स ap करा. डिस्टन्स ab टोटल डिस्टन्स मायनस डिस्टन्स ap करा मायनस डिस्टन्स ap करा. हे टोटल डिस्टन्स मिळेल आणि डिस्टन्स ए बी त्यातनं डिस्टन्स एपी सबट्रॅक्ट करायचं. आता डिस्टन्स एपी सबट्रॅक्ट करायला काय ऑप्शन आहे कुठली मेथड वापरणार एस इज इक्वल टू युटी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर वापरा. इनिशियल टाइम 0 आहे इथला टाइम तुम्हाला माहित आहे टाइम तर माहित आहे ना इथला पण टाइम माहित आहे इथला पण टाइम माहित आहे. सो टाइम माहित असेल तर डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करता येते सिम्पली एस इज इक्वल टू युटी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर करून आणि मग डिस्टन्स पीबी जे काय आहे दिस डिस्टन्स पीबी ते तुम्हाला मिळेल. चेक करा डिस्टन्स पीबी विचारले आपल्याला डिस्टन्स पीबी दिस डिस्टन्स पीबी वी वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट. हे डिस्टन्स पीबी पाहिजे आपल्याला. मग एबी डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करा मायनस एपी डिस्टन्स करा. इज दिस क्लिअर. 2 वेज आहेत त्यातला हा पहिला आहे. इज दॅट क्लिअर इज दॅट क्लिअर. First way, is that clear? This can be done. Whether we will do it or not, I will tell you. करायचं की नाही करायचं सांगतो मी तुम्हाला. सिंपल वाला वे आपण सिलेक्ट केला पाहिजे. करेक्ट आहे ना क्लिअर समजते नाही. आता सेकंड वे असा आहे बा
सर डायरेक्टली बीपी डिस्टन्स काढतायत, आता पीबी डिस्टन्स काय आणि बीपी डिस्टन्स काय सेम ना? टेल मी, डिस्टन्स पीबी अँड डिस्टन्स बीपी सेम ना? येस नो? येस नो? पी टू बी जायला टाइम टी लागतोय, तर बी टू पी चा टाइम पण सेम ना? पीबी टाइम टी आहे तर बीपी टाइम पण टीच असेल ना, म्हणजे तो टाइम पण सेम आहे. मग सर आयडिया करूया. सेकंड वे असा आहे, distance traveled in PB motion, P to B motion is equal to distance traveled in BP motion, and P to B चा जेवढा टाइम असतोय तेवढाच टाइम B to P चा असतोय, हे पण आपल्याला माहिती आहे. तेवढाच टाइम B to P चा पण असतोय. टाइम ऑफ असेंट आणि डिसेंट गिवन लेवलला असेंट टाइम डिसेंट टाइम सेम असतोय. गिवन लेवलला असेंट टाइम डिसेंट टाइम सेम आहे. टाइम फॉर पीबी मोशन आणि टाइम फॉर बीपी मोशन सेम असतो. आणि तो किती दिलाय? स्मॉल टी दिलाय. झालं की आता आयडिया काय करायची बघा. मोशन बीपी घ्या. फॉर मोशन बीपी डिस्टन्स पाहिजे ना, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर यूज करा. सांगतो मी तुम्हाला, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर यूज करा. किती आहे? एस बीपी आहे सर, डिस्टन्स बीपी. एस किती आहे? डिस्टन्स बीपी. इनिशियल पॉइंट बी, फाइनल पॉइंट पी. इनिशियल पॉइंट बी आहे. बी इज द इनिशियल पॉइंट. यू आर कन्सिडरिंग द डाउनवर्ड मोशन. बी इज द इनिशियल पॉइंट. तिथे वेलॉसिटी 0 आहे बाळ, या 0. टाइम टीच आहे. बीपीचा टाइम किती आहे? टीच आहे. लास्ट टी सेकंड वाला तो जो टी आहे तोच तो आहे तुमचा इथे टी प्लस हाफ. डाउनवर्ड मोशन यू आर कन्सिडरिंग. B2P मोशन यू आर कन्सिडरिंग. B2P मोशन यू आर कन्सिडरिंग. B2P डाउनवर्ड मोशन. एक्सेलरेशन पॉझिटिव्ह घ्या, स्पीड वाढत चाललाय. टाइम किती आहे? B2P चा टाइम किती आहे? B2P चा टाइम गिवन टाइम इंटरवल लास्ट टी सेकंड टीच आहे. चलो उत्तर हाफ जी टी स्क्वेअर. 0 इंटू टी 0 येणार नाही का? आन्सर इज हाफ जी टी स्क्वेअर. That is the distance traveled in last t second. Half gt square is my answer. Check what is their answer. Their answer is also half gt square. Yes, no, tell me. आलं का नाही? लॉजिक यूज करा ना, एक कॅल्क्युलेशन वाचते बा. हे करा सबट्रॅक्ट करा. Yes, no, tell me. Go with this. Do the smart work. Everyone got it? Everyone will now reply me. Are the things taught in today's lecture and this last question clear to all of you? हे बाळांनो क्लियर आहे का सगळ्यांना? Further question 33, 34, 35, 36. Okay, you try it on your own or I will take one extra lecture for that. But from tomorrow we will start with a new chapter. Is that okay? यातल्या आणखीन काही क्वेश्चन साठी आपण एक एक्स्ट्रा लेक्चर घेऊ, मे बी संडेला वगैरे, चालेल ना? एक्सप्लेन द लास्ट स्टेप. बर बघ बाळ, बीपी मोशनचं डिस्टन्स किती आहे? बीपी मोशनचं डिस्टन्स बीपी. बी पॉइंट इनिशियल आहे. डाउनवर्ड मोशन कन्सिडर करायला लागलं. हे डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचं आहे पीबी, पण डिस्टन्स पीबी इक्वल टू डिस्टन्स बीपी. मग डिस्टन्स बीपी तर मोशन बीपी कन्सिडर कर. बी इज द इनिशियल पॉइंट, टॉप पॉइंट आहे ना तो. टॉप पॉइंटला स्पीड किती असेल बाळ? 0. सो इनिशियल स्पीड 0 टाकला. टाइम फॉर द मोशन बीपी अँड टाइम फॉर द मोशन पीबी सेम आहे ना, टी. पीबीचा टाइम पण टीच आहे, बीपीचा टाइम पण टीच आहे. हाफला हाफ. एक्सेलरेशन डाउनवर्ड मोशन आहे ना, बीपी मोशन काय? बीपी मोशन इज डाउनवर्ड मोशन. सो एक्सेलरेशन पॉझिटिव्ह, स्पीड इन्क्रीज व्हायला लागलाय. स्केलर फॉर्मॅट. टाइम ऍज इट इज. आणि टाइमच विचारला आणि डिस्टन्स विचारलं होतं. डिस्टन्स बीपी विचारलं होतं. बी टू पी डिस्टन्स काढ नाही तर पी टू बी डिस्टन्स काढ. हेच डिस्टन्स विचारले. डिस्टन्स पीबी और डिस्टन्स बीपी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आहे. हेच डिस्टन्स विचारलं. मग वरती जाताना काढा किंवा खाली येताना काढा, काय अडचण आहे? वरती जाताना काढा किंवा खाली येताना काढा. खाली येताना काढणं सोपं आहे कारण इनिशियल पॉईंटचा स्पीड माहित असतोय ना. वरती जाताना काढा, इथला स्पीड कुठे माहित आहे? पॉईंट पी चा स्पीड माहित नाहीये ना, बी चा माहित आहे. बी चा स्पीड माहित आहे तर डाउनवर्ड काढा ना, काम होत आहे. जरा लॉजिक्स इम्प्लिमेंट करायला शिका. डायरेक्टली ब्लाइंडली इक्वेशन्स अप्लाय करून पण येते ते. टोटल डिस्टन्स काढा, ए टू बी डिस्टन्स काढा, ए टू बी डिस्टन्स काढा, ए टू पी डिस्टन्स काढा,
सबट्रॅक्ट करा, आन्सर काढा, करता येते, बट वी विल नॉट डू दॅट. अलग लक्ष. किंवा असं पण करता येतं, पॉइंट पी चा इनिशियल स्पीड काढा, मग यू इथला स्पीड यू आहे, इथं स्पीड किती असेल तो काढा, इथला स्पीड कळाला तर परत पीबी मोशन करा, मग व्ही इज इक्वल टू यू प्लस एटी, फायनल स्पीड 0 आहे, इनिशियल स्पीड माहित आहे ए इंटू टी, त्यातला ऍक्सलरेशन पण माहित आहे, डी कॅल्क्युलेट करता येईल. पॉइंट बी चा इनिशियल स्पीड काढावा लागेल, पण तुम्हाला पॉइंट बी ला स्पीड काढावा लागेल बाय कन्सिडरिंग मोशन एपी. मॉड्यूल मध्ये तसं केलंय, एपी मोशन कन्सिडर केली आहे, पॉइंट पी ला स्पीड काढलाय आणि त्या स्पीड वरनं परत किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल होईल टाइम टी मध्ये परत कॅल्क्युलेट केलं. तेवढं नको करायला, मी सांगितलंय तसं करा. डिस्टन्स पीबी विचारले ना, मग डिस्टन्स पीबी विचारा किंवा बीपी विचारा, सेमच आहे ना. आता डिस्टन्स तर सेम आहे, आन्सर सेम येतील. टाइम ऑफ असेंट आणि डिसेंट सेम असतात. लास्ट 30 सेकंड मिळाल ना तुम्हाला, या टाइम मधलं डिस्टन्स मिळाल्याशी मतलब आहे, या टाइम मधलं लास्ट 30 सेकंड मधलं डिस्टन्स मिळालं की झालं. मग मोशन आम्ही पीबी कन्सिडर करू, नाहीतर बीपी, दॅट इज अप टू अस. ओके, इन दिस वे स्मार्टली यू हॅव टू डील विथ द क्वेश्चन. असे ते बाळ दोन वेज आहेत. CW everyone. So tomorrow we are going to start with the next lecture, next chapter. Okay, until then you will tackle the module questions and the extra questions. The next 4 days I want all the questions of this chapter to be done. रोज अभ्यास करावा लागेल, एकाच दिवशी सगळं करत बसू नका, रोज थोडं थोडं करा, बाकीच्या विषयांना पण वेळ द्या. आलं लक्षात, रोज थोडं थोडं करा. Okay, chalo bye. In this lecture we will stop at this point. Enjoy your day, enjoy the studies. Okay, chalo bye bye everyone, complete your homeworks. Okay, good day. Yes, good day, bye. Yes, bye.